ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಂಡಿಗೆ 3 ಬಲಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮೃತನ ಪುತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳ್ಯದ ಮೃತ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳ್ಯ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ತಂದೆ ತೀರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು, ವಿಜಯ್ ಮಾಮ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. மாமா எங்க அப்பா இப்படித்தான் இறந்து போயிட்டாங்க. எங்க அப்பா இந்த எங்களுக்கு கேரளாவில் இருக்கிறப்ப நான் என்னென்ன வாங்கிட்டு வர சொல்லணும் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க. இப்போ எங்க அப்பா இல்லை, எங்களுக்கு யார் வாங்கிட்டு வருவா? நாங்கள் ஊர் எப்பா எனக்கு புது வீடு எல்லாம் கட்டிருக்கிறாங்க, நீயும் கட்டு அப்படின்ட்டு எங்க அப்பா கடை வாங்கிலாம் கட்டிட்டாங்க. இப்போ எங்க அப்பா இல்லை. எங்க அப்பா நான் என்னென்ன கேட்கணும் எல்லாமே வாங்கி தருவாங்க. எங்க அப்பா நீ நல்லா படிச்சுன்னா கலெக்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கிறோம், எங்களை யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க, நீங்களாச்சும் பாருங்க. விஜய் மாமா எங்க அப்பா இப்படித்தான் இறந்து போயிட்டாங்க. எங்க அப்பா இந்த எங்களுக்கு கேரளாவில் இருக்கிறப்ப நான் என்னென்ன வாங்கிட்டு வர சொல்லணும் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க. இப்போ எங்க அப்பா இல்லை, எங்களுக்கு யார் வாங்கிட்டு வருவா? நாங்கள் ஊர் எப்பா எனக்கு புது வீடு எல்லாம் கட்டிருக்கிறாங்க, நீயும் கட்டு அப்படின்ட்டு எங்க அப்பா கடை வாங்கிலாம் கட்டிட்டாங்க. இப்போ எங்க அப்பா இல்லை. எங்க அப்பா நான் என்னென்ன கேட்கணும் எல்லாமே வாங்கி தருவாங்க. எங்க அப்பா நீ நல்லா படிச்சுன்னா கலெக்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கிறோம், எங்களை யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க, நீங்களாச்சும் பாருங்க. விஜய் மாமா எங்க அப்பா. ಇದು ಮೃತ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮನವಿ. ಮೃತ ಕುಮಾರ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದರು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತೀರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗತಿ ಈಗ? ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು 3 ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬ 3 ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಏನೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಮೃತರನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನೋವು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಭರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಬಾಲಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದವರ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದಂತಹ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. மாமா எங்க அப்பா இப்படித்தான் இறந்து போயிட்டாங்க. எங்க அப்பா இந்த எங்களுக்கு கேரளாவில் இருக்கிறப்ப நான் என்னென்ன வாங்கிட்டு வர சொல்லணும் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க. இப்போ எங்க அப்பா இல்லை, எங்களுக்கு யார் வாங்கிட்டு வருவா? நாங்கள் ஊர் எப்பா எனக்கு புது வீடு எல்லாம் கட்டிருக்கிறாங்க, நீயும் கட்டு அப்படின்ட்டு எங்க அப்பா கடை வாங்கிலாம் கட்டிட்டாங்க. இப்போ எங்க அப்பா இல்லை. எங்க அப்பா நான் என்னென்ன கேட்கணும் எல்லாமே வாங்கி தருவாங்க. எங்க அப்பா நீ நல்லா படிச்சுன்னா கலெக்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கிறோம், எங்களை யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க, நீங்களாச்சும் பாருங்க. விஜய் மாமா எங்க அப்பா இப்படித்தான் இறந்து போயிட்டாங்க. எங்க அப்பா இந்த எங்களுக்கு கேரளாவில் இருக்கிறப்ப நான் என்னென்ன வாங்கிட்டு வர சொல்லணும் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க. இப்போ எங்க அப்பா இல்லை, எங்களுக்கு யார் வாங்கிட்டு வருவா? நாங்கள் ஊர் எப்பா எனக்கு புது வீடு எல்லாம் கட்டிருக்கிறாங்க, நீயும் கட்டு அப்படின்ட்டு எங்க அப்பா கடை வாங்கிலாம் கட்டிட்டாங்க. இப்போ எங்க அப்பா இல்லை. எங்க அப்பா நான் என்னென்ன கேட்கணும் எல்லாமே வாங்கி தருவாங்க. எங்க அப்பா நீ நல்லா படிச்சுன்னா கலெக்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்க ரொம்ப கஷ்ட. ಇನ್ನು TV9ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೇಟೆಗಾರರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ 2 ತಂಡ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ವು. ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರಳಿದ್ರು. ಜೀಪಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಕಾಡಿನ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ತಂಡ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 5:20 ಏನು ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆಗಾರರು ಅರಣ್ಯದೊಳಗಡೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವೆ ಏನು ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಿಂದ 3 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ನೈಟು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಹೊಳೆಮೂರ್ದಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಬೀಟ್ ಗಾರ್ಡು ಮತ್ತು DRFOಸು ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನೂರಿಂದ. ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸೂರಜ್ ಇದೀಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮೃತ ಕುಮಾರ್ ಬಾಲಕಿ ತಮಿಳುನಾಡು CM ವಿಜಯ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಮಧುಶ್ರೀ, ಏನು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ 3 ಬಲಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುಗಳು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ನಾವು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್, ನಕಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಎಂಬಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವತಃ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಮೃತ 3 ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ 10 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಏನು ಆ ಮೃತನ ಒಂದು ಏನು ಬಾಲಕಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಮಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಬಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ CM ಆದಂಥ ವಿಜಯ್ ಮಾಮ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ACF ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ನೇರವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಪುರಾವೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ರು ಆ 3 ಜನ ಹತ್ರ ಆದ್ರು, ಪೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಳಸಿದಂತಹ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಧಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ 2 ಒಂದು ಕೋವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಏನು ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ನೇತೃತ್ವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತಂಡ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಧುಶ್ರೀ, ಧನ್ಯವಾದ ಸೂರಜ್ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.